قدرمنو دا بلخیس ایدی ویلفیر هوم د پای حیات آباد کې دلته کې د زنانو شمیره کله زیاته شي او کله کمه شي. دلته هره زنانه یو خپل داستان لري، دلته هره زنانه یو خپل داستان لري او دغه داستان څه دی؟ نن دغه داستان یو څو ټکي تاسو ته هم موږ د لوستلو کوشش کړی دی. لږ ساعت کې بسم الله کو. د مور دا خبره بالکل ټیک ده چې د اختر شو قدر پرز دلته کې هر څه دلته ډېر تیر دي، خو په دغه ورځو کې هغه رشتې ډېرې رابرسېره شي، کمې چې د وینې رشتې دي هر څه هره کمي پوره شي. خو چې په کوم ځای کې د خوشحالۍ ډېره غټه موقع وي لکه اختر، او په دغه ورځ کې په دغه تمبه لورکۍ نی ولاړه، مورکۍ دې نی ولاړه، زوی درته نی ولاړ، نو ډېر زیات خفئ. تاج بیبي دروغ وایي، دا څوک هم نه بوځي، دا به هم دلته وي. هغه تاج نبي چې کومه ناسته ده هغې خو په خپله ووې چې زما د دغې رشتې نه هېڅ تمه نشته چې ما پسې به لورکۍ راشي او ما به بوځي. شبانه هم دغه شان ناست دی د هغه بچو په انتظار، د هغه بچو په انتظار چې بام ته تللي دي اب هم رانشي چې دا به د ځان سره بوځي. وړه عایشه هر سهار او ماښام هر چاته هم دا وایي چې ما پسې به بیبې راځي او ما به بوځي. دې پسې بیبې په څو کالو کې رانله، اشم هم دلته په دغه ځای کې ناست دي. هغه لیونی، دا لیونی، دغه لیونی او بیا دا ببو، دا ټول هغه تورسرې دي چې ښه درنې رشتې لري، ډېرې درنې رشتې لري، خو په دغه رشتو کې اوس هغه توان نه دی پاتې، هغه مینه نه ده پاتې، هغه تقدس نه دی پاتې چې هغه احساس هغه مور له ورکړي. کم مور چې په دې حالت کې هم د هغه بچي غم کوي، وایي غریب دی بچي به څنګه ساتي. زما سپین سرې مور اوس هم مزدوري کوي صرف د دې د خاطره چې بچې او د بچي ناروده نه شي. په هغه ورځ به زه د دې وطنه کډه یوسم چې په کومه ورځ ما ته چا ده وویل چې خلکو خپلې میندې راوستې او په سینټرو کې جمع کوي، په هغه ورځ به زه دا وطن پرېږدم. پلار زما اوس یو 3 کاله مخکې په حق باندې سیف الله صاحب هغه 3 کاله مخکې مې پلار موټ شو، نو کور داسې د هغه د مرګ نه پس کور داسې لکه ته وایې چېرې دی باندې چې ته زول راغلی دی او ښه به یې صفا کې، ښه به یې دغه کې، خو سپکي د خدای قدرت دی په دې مشر کې یو دغی مور پلار وایم که د ورځې سرو نوړی غواړي که نه او اولاد یې خدای راستي چې د سرو نوړی بوله پیدا کوي او مور پلار یې به ورکوي، خو اولاد وي. ښځه دوی سره خبر کوم، یو خو عیشه ده او بس راغلې ده په انتظار ده چې ما به بوځي، خو بقول سیف الله به چې مشکل ہے که بوځي. ښه دا بله کاکیرې کہاں سے آپ؟ ښه پښتو کې خبر ده کوم ځای ګلې؟ دا لږ اب نارمل ده، ذهني لږ شانته دی، توازن وي ټیک نه دی. ښه دوه خبرې بوکو بیا ځو که نه وایي ښه او نه خبرې ورسره کوو که نه. او نوم دې څه دی بس بیا زه ځو اورېږه دې نه تپوس کوم که نه عایشې پکې هر ځای کې مور کېږي، یاره دا ډېر روانې. ښه ستاسو نوم دی زهرا؟ دې څه نوم دی؟ زینب. او دا د کوم ځای ده؟ پته نه دا کوم پولیس راوستې ده. او د دې دلته څونه موده وشوه؟ د دې پته نه راځه ورکوټې راغلی ده 4 کاله راغلی. ښه داسې چلو سیف الله به چې کله ستاسو ډیوټي ختمه شي که نه او دا میډمان هم کور ته ولېږه، عایشه به د دې ځای مشري ټیک ده که نه؟ دا به مشره کوي. ښه دې بابو سره اوس خبرې کوم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بابو د کوم ځای له خیره؟ جی صحیح ده 400 اوسېدو بیا پېښور کې. 400 کې د کوم ځای؟ دغه څه نامه رانه هېره شوه. دلته څه کې؟ دلته جی هېڅوک مې نشته، بس دلته دی اولاد رونه بیګان قام قبیله قبیله خو مې پاکې کنجش راغلی ختم شي. پلار زما یو ورور زما جی یو رکوټې مړ شو، یو په ښه ځوانۍ په
واده ولاړ ختم شوی بیا نه بعد مې اوبه ختم شو بیا بس صرف موږ دوه بین یو بل ختم شو بس زه پاتې شوم زه دلته راغلم نور څوک هم نشته هېڅوک هم دلته نشته چا راوست ماګان زما جي ست مخکې څوک هم ختم شوي سر وروسته ختم شوي اوس پکې څوک شته که نشته اوس څوک څه نشته جي زما را طرف هېڅوک هم نشته زه راغلی یم زما دلته 12 سال پوره کېږي 13 روانېږي بل دی ورته پوښتنه کوم دا دلته کې دا څه زنانه تاسو سره وخت تېري بچیان مچیان یې شته اولادونه یې شته بیا هم دلته پرېښي دي نو وړو سوچ د فکر دی چې په شته اولاد کې میندې ولې دلته کې خورېرې کېږي او جي دا خو ډېر راځي اوس خو ډېر لاړ ولې داسې ولې کېږي اولادونه ولې خپل مور پلار نشي ساتلی بس په دې دا ته خبر دی نو زه ته څه خبر یم جي سړی دې پې خفه کېږي چې په دې اولاد څه چل شوی دی نو جي ما ته پته نشته زما شادي نه شي ما ته به البته څه پته لګي تا ته اوس پته زه راته لګي ووایم زه راته ووایم ښه اولاد ډېر خوږ یو دا د بدنه راپیدی مور وا که نه هغې به وي مونږ مور داسې ساتلې لکه د زه راته اوس سپین په شان. زما بچیان شته که نه زما نه پیدا دي که نه په ما ډېرې ګرانې دي چې معمولي تیندکو خرېړه مې ورسره ځي او د هر څیز یې خیال ساتم چې دا ګرمي ده دا یخني ده که ټوخې پرې راشي ډاکټر له مې بیا بوتلي او چې لږ ارمان وکړي ما ول ارمان پوره کړي او چې لږه کرکي نو په رېړه مې سم څه چل وشي او چې لږه مې د نظر نه اخوا شي نو بیا ټولو ته وایم شره پیدا یې کړه څه شوه زما ګلمکۍ چېرته لاړه اولاد ډېر خوږي په دغه اولاد موږ خپل سهار کړی دی په دغه اولاد مې بیا هم سترګه پټه کړې ده د ببو اولاد نشته خو د اولاد د در نه دا خدای پاک لرې ساتي ښه دا بلې کاکیرا یہ دا د دې ځای نه د دې سره اردو کې خبرې کوم کہاں سے ہیں آپ کہاں سے پنڈی سے اور کتنا عرصہ ہوا آپ کو یہاں 3 سال 3 سال کون لے کر آیا تھا آپ کو اچھا اسلام آباد سے اچھا کوئی ہے کوئی بھائی بہن خاندان میں ہے کوئی گھر میں سیف الله بھائی سوکشتا د دې څوک نشته د دې په دا دومره وخت کې چا هم تپوس نه دی کړی دا موږ سره د اسلام آبادي دي هم نه دي راغلي دي خو نه هلته چا اطلاع کړې ده او نه موږ ته او نه دې ته پوره څه ایډرس معلوم دی نو د دې داسې ښکاري چې څوک نشته دی که یي نو تپوس یې نه کوي د کټ پلنګ ناز زما یو بله خوراکې هم ناسته ده او داسې لګي چې دا د انګلیش کلاس پروفیسر ښکاري سم اسسټنټ پروفیسر د انګلیش کلاس بچیان دي شته جی څو بچیان مې دي 4 او ستاسو نه مو دلته کې شو 4 سال نو ستا خپل ماشومان لیدلي دي جی راځي ده نه ادھر آتے ہیں ستا چې کله واړه راشي هغوی تا نه واپس د ریګېټ نه بهر کوي نو ستا څه حالت بس ادھر آئے د اولاد نه بغیر مور پاتې کېدی شي نہیں نو بیا نو دا خو ته ډېره سخته تېری په خپل ځان جی ادھر نزدیک ہی ہے اچھا تو ماں اپنے گھر میں رہے تو اچھا ہے کہ یہاں پہ رہے تو اچھا ادھر ہی رہے اچھے تو جی تو پھر ماں یہاں کیا کر رہی ہے بس مجبوری ہے کیسی مجبوری ہے وہ 4 بچوں کے ساتھ کیا کرو گی تم بس یہاں اس گیٹ سے جدا ہوتے ہی وہ پیچھے مڑ مڑ کے تو دیکھیں گے کہ تو ماں تو ادھر رہ گئی ہے جی تو ماں کیا کہتی ہے جواب میں ناراض ہوتی ہے کیسے سے سمجھاتی ہو اپنی بچیوں کو اپنے بیٹوں کو کہ جاؤ ماں تمہاری آتی گھر تو ماں سے بنتا ہے ماں ادھر ہے تو وہ کہاں جا رہے ہیں یا گھر یا قبرستان شبانہ بولنا تو بول بھی نہیں سکتی بولنا اس اولاد کے بغیر ایک ماں زندہ رہ سکتی ہے بولا نہیں رہ سکتی نہیں رہ سکتی اتنا اپنے بڑا پتھر اپنے دل کے اوپر رکھا ہوا ہے جی اس کو کہنا کہ یہ بول پڑے نا یہ بولتی کیوں نہیں ہے 4 بچے آئے اور چلے گئے اور یہ خاموش ہے دل خفا ہوتا ہے اس لیے
दिल खफा होता है इसलिए दिल खफा होता है इसलिए नहीं बोलती। बच्चों की उम्र कितनी है? बड़े कितने बड़े? जवान तो जवान बच्चों की माँ यहाँ पे रुलेगी क्यों? बस जवान बच्चे भी नहीं कहते माँ को लेके जाते हैं। वो खुद खफा है। किस चीज़ पे खफा है? तुम्हारे यहाँ रहने पे खफा है? जी तो माँ भी खफा, औलादें भी खफा, तो तुम्हें लेके जाते क्यों नहीं है? क्या मसला है? बाप से डरती है। अच्छा शबाना, जी इतना अरसा यहाँ गुजार लिया, जी। दिल तो चाहता होगा कि तुम अपने बच्चों के पास चली जाओ। जी जी चाहता है। बताओ ना क्या जी चाहते हैं? दिल चाहता है जाने को। तुम्हारा अपना घर हो, अपने बच्चे हो, उनके साथ उठो बैठो, उनके साथ ईदें मनाओ, उनके साथ सेठ सपाटे पे जाओ, उनके कपड़े, उनके जूते, उनके खाने का ख्याल रखो, ठीक है? और माँ यहाँ है। जी एक ऐसी माँ जिसके अपने 4 बच्चे हैं, सालों से एक इस सेंटर में रह रही है। ये बातें मैं उर्दू में इसलिए बताना चाहता हूँ कि शायद मेरी ये बात बहुत दूर तक चली जाए। मैं नहीं चाहता कि एक माँ यहाँ रहे जिनके अपने बच्चे हों, लेकिन शायद बच्चे भी मजबूर हैं, वो एक माँ को पाल नहीं सकते। 4 बच्चे मिलकर अपनी माँ को पाल नहीं सकते। क़यामत हो यार, क़यामत हो आज तो। वो माँ यहाँ बैठी हुई खामोशी से, उसकी आंख में कोई आंसू नहीं है, शायद वो आंसू भी खुश्क हो गए हैं। वो माँ चीखती भी नहीं है कि वो चीख पड़े, बैन करे, रोए और पीटे, इसलिए कि शायद उसे पता है कि उसे ले जाने वाला कोई नहीं है। उसके आंसू ऐसे ही ज़ाया हो जाएंगे, बैन करने से क्या फ़ायदा। लेकिन मैं वो सारी कहानियाँ और वो सारी चीज़ें उसकी आंखों में बखुदा पढ़ चुका हूँ। दिल खून के आंसू रो रहा है। दिल तो मेरा भी चाहता है कि मैं चीख चीखे यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन फिर सोचता हूँ यहाँ पर तो हर कहानी के लिए दिल चाहता है कि रो पड़ूँ, चीखूँ, लेकिन क्या करूँ। हर कहानी अपने अंदर एक ऐसा दर्द छुपाए है कि बयां करना भी मुश्किल है। आखिरी जुमला कहता हुआ आगे बढ़ूँगा कि यार क़यामत हो, अल्लाह ना करके मैं वो दिन देखूँ कि हमारे यहाँ के ओल्ड सेंटर उन माँ बापों से भर जाएं जिनकी अपनी औलादें तो ज़िंदा हो, लेकिन माँ बाप रुले एक ऐसे सेंटरों में जहाँ पे कोई ऐसा रिश्ता ना हो जिनको अपना करीब कर सके। मानता हूँ, यकीन भी है कि यहाँ मैडम और सैफुल्लाह और रफ़ीक काका जी और गुलशेर जैसे भाई यहाँ मौजूद हैं, लेकिन ये खून के रिश्ते नहीं हैं। इन रिश्तों से ज़िंदगी अच्छी तो गुज़र सकती है, लेकिन बेहतरीन कभी नहीं। एक माँ के लिए मेरी दुआ है कि वो अपने घर जाए, अपने बेटों के पास। एक माँ के लिए मेरी दुआ है कि वो अपने घर जाए, उस ताजमहल में जाए जहाँ के लिए ये शहज़ादी बनी थी। मैं नहीं चाहता कि ये शहज़ादियाँ यहाँ पर रुले। रब्बे ज़ुल जलाल वो दिन न लाए कि यहाँ के सेंटर ऐसी माँओं से भर जाएं जिनकी अपनी औलादें ज़िंदा हो। अल्लाह हमें ऐसे दिन न दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। दलते ओबला जनाना हुंदा अच्छा, आप कहाँ कितने अरसे से यहाँ पे काम? मैं कोई 4-5 माह हो गए हैं तकरीबन। कहाँ से आपका ताल्लुक? मैं इस शहर से ही रहती हूँ, सिटी से। अच्छा जी। 4-5 साल में यहाँ पे जो ख़वातीन आती है जाती हैं, अब ये ट्रेंड अब बढ़ने लगा है कि अपनी औलादें लोग लेकर अपने माँ बाप को यानी माँओं को लेकर आ रहे हैं? बहुत बढ़ने लगा है, बढ़ने लगा है। आजकल के जो बच्चे हैं बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं और औलाद अपने माँ बाप का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। माँ बाप से दोनों से एक रह जाता है ना, लेकिन उनकी भी इज़्ज़त नहीं है आजकल के बच्चों में। बेटियां जो होती हैं वो पराए दान होती हैं, और बेटे जो होते हैं वो भी देखें तो पराई हो जाते हैं जिस वक्त बहुएं इंसान ले आता है। तो बस मैं देखती हूँ ना, मुझे खुद अफसोस होता है। सब कुछ इधर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अपने भाइयों की तरह, अपने लोगों की तरह, खाना पीना किसी चीज़ की हमें कमी नहीं है, लेकिन अपने रिश्तों की कमी है। बस रिश्ते फीके पड़ गए, फीके पड़ गए हैं रिश्ते, बिल्कुल फीके पड़ गए हैं ना। नहीं
जिन बच्चों को हम पालते हैं पोसते हैं, इतना बड़ा करते हैं, बड़े होकर हम छोड़ जाएंगे हम यहाँ? बस बिल्कुल। आज लगता तो मुझे यही है कि आने वाली जो नस्ल है, जो पहले के बच्चे थे, उनमें फिर भी कुछ थोड़ा बहुत या है। जो आजकल के बच्चे हैं, आजकल की जो नस्ल है, उनमें तालीम याफ्ता वो ज़रूर हैं, लेकिन अपने रिश्तों से बहुत दूर हैं। पुख्तो बने पेगी? जी हाँ, कुछ टूटी फूटी बोल लेती हूँ। मैं पर बला दिदा से औलाद लगी ज़माना रमदासी मुबारक है चे ज़माना गोल पशानी मोर दे बच्चे तपरीदी बस मोर खो खैरे ना कोलेशी मोर खो हर वक्त दवा कई चे खुदा बायदात वर की बचोला दा टोल मेंदोला पारा खाली जमा यो बची ना मुंगा खुद दुआ बची दी वो बस दा दवा को मा चे खुदा पा करोगा सटा वर कई चे दा बचोला रूणा खुंदोला अल्लाह दा मोहताज न कई चे कुम पूरे जन देनो अखपल मेहनत मजदूरी बकऊ अखपल बचोला इमदाद बकऊ अखपल जान बसातो तो उस बाहर मजदूरी के वली बस जमा खो खामन पिंजो मकाल दे मरशो उस्ता बचियान मुंगा अल्लाह दा माल दुआ बची यो लूर दे वादो शवे यो जोय दे वादो शवे आगा खो पिलार जन के दुआ कालो ना बाद मुंग ना ब्याल शो करना आगा खो ब्याल अदा करना आगा खो प्रे तो हम पढ़ सूरे और नो बस खो इंसान चे मजदूरी लबा उजी करना ना सो मजबूर है पर वजह उजी करना पदे उम्र के इंसान अखपल बच्चों सरा खुशहाली की का ना वो नो बस यानी शर्गुला मोर पखपलम गम जनदा आओ जका खुस्तर गुआ सेंगार रहो न को आओ कना ना पढ़ू ची खुक शिदा से सैलाब जोड़ई आ रहा ना ची पढ़ू खुक शी कना ऐसे दर्द जोड़ई है स्ताया उज़वेरे जी तानिशी सा वले वखा वो माशाल्लाह अशपक बची दी का ना खजादा तानिशी सा किराए का तानिशी सा बस जो बागा बांधे बोझ ना गोर द खुदारे हद दिकने यार गोरे यार द खुदारे हद दिकना चिदा बो सगत गुरी चिदा बद अशपक बची यार कसम में परब्बजुल जलाली पमा सम से चल कीगी ना नो कुशपक दी के खुदे दागत सा दूलस नो सी की करनो यो मोर प बची ग्राने ग्रान हो न दा उसम दा द्रे म्या शो शो जमुंगा नवासे दी अतम न हम के सबक वही और स्कूल तनाजी फीस पा वजा जमा जो मास्टर कड़े दे ऊपर नौकरे पसे धर पर धर गर्जी इसके इदारे ना होते तो ये माएँ कहाँ जाए ये सड़कों पे होती ये माएँ सड़कों पे होती ये बेटियां सड़कों पे होती ये रुलती तो फिर बाहर के माहौल का आपको पता है चाहे जो मर्जी है कोई कुछ कर लेता इनकी क्या इज्जत थी बहू बेटियां जो ये सड़कों पे हैं घरों के हालात इस तरह के हो गए हैं ईद आज है कुछ और कोई इस तरह हो जहाँ पे लगता है ना कि ईद के दिन सब आने हैं सब हम जा रहे हैं ईद वाले दिन यहाँ पे क्या महसूस करती है मुझे थोड़ा सा ये बताइए सब कुछ इधर मिलता है लेकिन सिर्फ अपने खून के रिश्ते नहीं मिलते एक माँ जो अपने बच्चों को पाल पोस के हिसाब पे बड़ा करती है कि कल को ये हमारा सहारा बनेंगे और फिर मुल्क के हालात ये महंगाई फिर बच्चों की नौकरियों का मसला वो बेटी मेरी तलाक लेके बैठी हुई है वो माशाल्लाह शाहीन एयरलाइंस में है जिसकी वजह से मैं आज बच्चों के लिए बाहर निकली हूँ मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती जब तक मेरी ज़िंदगी तंदुरुस्ती है मैं अपने बच्चों पे बोझ नहीं बनूंगी एक लरजती माँ अपने बच्चों के लिए आखिरी दम तक लड़ेगी बिल्कुल लड़ूंगी जितने तक मेरे साथ हो सका मैं नमाज पढ़ती हूँ तो यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह किसी बहन भाई बच्चों के मुझे मोहताज नहीं करना और अल्लाह उनको हिदायत दे बच्चों को ऐसों को कि जो अपने माँ बाप को अपने सीनों से लगा के तादम क़यामत रखें क्योंकि माँ बाप ऐसी चीज़ है कि ये दोबारा नहीं मिलते زچ خپل ځان ته نظر کوم زچ ستا تصور کوم زچ خپل ځان ته نظر کوم کله خپل
بختا کل زل کړم کلستا بختا خیری کړم کله خپل بختا کل زل کړم کلستا بختا خیری کړم محبت دیلی ونه غم دلا زره زره در پدر دکړم جانا د هر درد